कि ये डिप्रैशन है जिहड़ी बीमारी ये है की चीज़ लक्षण वो है कि मन उदास रहना, कुछ करन नूं दिल ना करना, किसी चीज़ 'ਚ रुचि ना आउणा, जिहड़ियां चीज़ां नूं असीं पहलां इंजॉय करदे सी वो इंजॉय ना करना, भुख ना लगनी, नींद ना आउणी, नावाचक सोचना, होपलैस हो जाना, उम्मीद नज़र ना आउणा, ये सारियां चीज़ां दे जदों सिम्पटम इकट्ठे हुंदे ने तां डिप्रैशन किहा जांदा। कि इस दे नाल भी ब्रेन दे उत्ते कोई इफैक्ट पै सकदा है कि जिहड़े लगातार अपणियां जिहड़ियां दवाइयां खा रहे ने बिना सलाह तो और अब्रप्टली बंद करियां होईयां दवाइयां नुकसान जरूर करदियां ने। इस फ्रस्ट्रेशन का शिकार च आके अक्सर यह जिहियां चीज़ां करते हैं कि अपना नुकसान करना, दीवार दे विच मुक्का मारना, शीशे भन्नने या बाल पट्टने या कई तो इस तरीके नाल हो जाता कि अपना सुसाइड वगैरह तक पहुँच जाते हैं। तो डिप्रैशन अक्सर सानू सुसाइड वाल लै जाता, सैल्फ हार्म वाल लै जाता। देखो सीधी जी गल आ कि कोई भी चीज़ आ जो लोड़ तो ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो वह बीमारी बन जूगी। इस तरह ये पबजी ने इन्हां दा सुभाव है, इंटरनेट का सुभाव है कि यह एडिक्टिव आ। स्क्रीन आ जिहड़ी स्क्रीन मतलब चाहे वह फोन की स्क्रीन आ, चाहे वह टीवी की स्क्रीन आ, चाहे टैब की स्क्रीन आ, स्क्रीन अपने आप दे विच एक एडिक्टिव चीज़ है, नशे का काम करती है। तो बच्चे स्क्रीन के एडिक्ट हो जाते हैं। जो भी स्क्रीन उन्होंने चाहिए है उस तो बिना वो उस तरह बिहेव कर सकते हैं जिवें एक नशेड़ी नशा ना मिलने ते करदा। पर मैं तुहानूं दसना चाहना कि यह बिल्कुल ठीक हो सकता जे असीं सही समय ते शुरुआती दौर दे विच अपने सिम्पटमां नूं पहचान लीए ते किसी प्रोफैशनल हैल्प की मदद लीए तो इसनूं बड़ी आसानी नाल ठीक किया जा सकदा। दो तरीके नाल हर एक मानसिक बीमारी का इलाज हुंदा, एक दवाइयां नाल ते एक काउंसलिंग दे नाल। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ गुरदीप सिंह लम्मे, तुसीं देख रहे हो लुधियाना टाइम्स। डिप्रैशन एक अजिही बीमारी है जिस दे कारण बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गवाई है। लोग इस दे बारे गल नहीं कर पाते खुल के, लेकिन इस दे नाल ये भी हुंदा है कि बहुत सारे लोगों के मन दे विच वहम हुंदा है कि डिप्रैशन के कारण उन्हां दे नाल कुछ भी अनहोनी हो सकती है। किद्दां उसनूं टाल सकते हैं, किद्दां डिप्रैशन नूं ठीक कर सकते हैं, इस दे बारे असीं गलबात करांगे। साडे नाल इस वेले डॉक्टर तरलोचन सिंह जी मौजूद ने, साइकोलॉजिस्ट ने। डॉक्टर साहब, सब तो पहले दस्सिया जाए कि ये डिप्रैशन है जिहड़ी बीमारी ये है की चीज़, क्योंकि कई जाने कह रहे आ ये मानसिक अजिही चीज़ है कि जिहड़ी आपां ठीक कर सकते हैं, ये है की चीज़ है? हाँ जी, सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ सत श्री अकाल। ये बहुत ही खूबसूरत तो इंपॉर्टेंट विषय तुसीं चुनिया। एक्चुअली डिप्रैशन एक मनोरोग है, पर डिप्रैशन का शब्द है जिहड़ा बहुत ही कॉमनली यूज़ हुंदा सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ। कुछ भी किसी भी तरह की बिहेवियरल या इमोशनल बंदे नूं प्रॉब्लम हुंदी है, असीं कह दिंदे आ कि ये डिप्रैशन हो गया इसनूं। पर मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि डिप्रैशन एक बहुत वड्डी टर्म आ जिहदे च बहुत सारियां चीज़ां हुंदियां ने तां ही असीं डिप्रैशन मंनदे आ। जिवें दा सब तो पहला जिहड़ा चिन्ह आ, लक्षण आ, वो है कि मन उदास रहना, कुछ करन नूं दिल ना करना, किसी चीज़ 'ਚ रुचि ना आउणा, जिहड़ियां चीज़ां नूं असीं पहलां इंजॉय करदे सी वो इंजॉय ना करना, भुख ना लगनी, नींद ना आउणी और साडा भुख ना लगन करके वेट दे विच तब्दीली होनी या एनर्जी की कमी महसूस होनी, उत्साह की कमी होनी तो नैगेटिव सोच हो जानी, नावाचक सोचना, होपलैस हो जाना, उम्मीद नज़र ना आउणा, ये सारियां चीज़ां दे जदों सिम्पटम इकट्ठे हुंदे ने तां डिप्रैशन कहा जाता। सिर्फ अकली उदासी डिप्रैशन नहीं हुंदी या कली चिंता डिप्रैशन नहीं हुंदी, वो होर रोग हो सकता। ये डिप्रैशन का एक लक्षण जरूर है, पर बहुत सारियां इकट्ठे सिम्पटम जदों आउंदे ने और कुछ लंबे समय तो होण, ये नहीं है कि 2-4 दिनों तो तुसीं सेम अनुभव कर रहे हो तो तुसीं डिप्रैशन 'ਚ चले गए। ਇਹਦਾ मतलब है कि ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ खास समय तो घट्टो घट्ट 2-3 हफ्ते तो लगातार ये सारा दिन इस तरह की स्थिति रह रही है तां जाके असीं उस नूं डिप्रैशन कहांगे। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? बिल्कुल, देखो डिप्रैशन सब तो पहले मैं दसना चाहना कि यह बहुत वड्डी बीमारी बन चुकी है अजकल, क्योंकि असी योग समय ते पहलां च इस चीज़ की इनिशिएट नहीं करते, सही समय ते प्रोफैशनल हैल्प नूं नहीं लेंदे, मे बी झिझक के कारण, शर्म के कारण, डर के कारण, ਜਾਂ सानू पता ही नहीं भी ਇਹਦਾ इलाज कित्थों लेना। इस करके चीज़ ਜਦੋਂ बहुत विगड़ जाती है, इस करके वो बहुत सवीयर ते गंभीर लैवल ते फिर हस्पतालों के विच दाखिल रह के लोग इलाज करते हैं और उन्ना ही इलाज भी मुश्किल हो जाता। पर मैं तुहानूं दसना चाहना कि यह बिल्कुल ठीक हो सकता जे असीं सही समय ते शुरुआती दौर दे विच अपने सिम्पटमां नूं पहचान लीए तो किसी प्रोफैशनल हैल्प की मदद लीए तो इसनूं बड़ी आसानी नाल ठीक किया जा सकता। इस तो इलावा जे आपां गल करिए घर दे घरेलू हिंसा, जिवें उहदे घरेलू कई अजिही प्रॉब्लम्स हुंदियां ने कि उन्हां नूं भी मन सकदी कि उस दे कारण भी बई कई लोग जिहड़े इस दा शिकार हो जांदे ने।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀਆਂ ਸਟਰੈਸਫੁਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਘਾਟਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਬਣਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕੋਪ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਊਰੋਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੰਪਟਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਬਦਲਣ। ਜਿੰਨਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 4-4 ਮਹੀਨੇ 5-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਮਨੋਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹ ਲੰਬੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਯੋਗ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਦੋਂ ਵਧਾਉਣੀ ਕਦੋਂ ਘਟਾਉਣੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਫੋਲੋ ਅਪ 'ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ਿਸ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਜੇ ਘਟਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਔਰ ਅਬਰਪਟਲੀ ਬੰਦ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਆ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਮੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਘਰੇਲੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਪਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਨ ਉਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਇੱਕਦਮ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਕਰੀਨ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਖਿਜਿਆ ਰਹੂੰਗਾ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਪਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਉਦਾਸੀ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਸੀ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਔਰ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਦਾਸੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਪੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਲੱਗ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਿਝ ਆ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਐਂਗਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਕੁਝ ਐਂਗਰ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਐਂਗਰ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਮੀਨਸ ਬੰਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਅਵੋਇਡੈਂਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ 'ਚ ਐਂਗਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਐਂਗਰ, ਸੈਲਫ ਹਾਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਖੁੰਦਕ, ਖਿਝ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਪਲੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ
ਕੁਛ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਕਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਨਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨਣੇ ਜਾਂ ਬਾਲ ਪੱਟਣੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੁਸਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣੇ, ਔਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਲਫ ਹਾਰਮ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਬਜੀ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉੱਧਰੋਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਬਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਉਣਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਕੀ ਸਹੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ, ਸਮੂਹ 'ਚ ਹੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਡਿਵੈਲਪ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਯੋਗ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਗੇਮ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਬਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਡਿਕਟਿਵ ਆ। ਸਕਰੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਸਕਰੀਨ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ TV ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਟੈਬ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਆ, ਸਕਰੀਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਅਡਿਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਅਡਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ, ਤਣਾਅ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਚਲੀ ਗਈ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹੂੰਗਾ ਇਕੱਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਆਊਟਕਮ ਉਦਾਸੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਸੈਡਨੈਸ ਆ ਜੂਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਰੀਡਮ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਕਮ ਆਊਗਾ, ਹੈਪੀਨੈਸ ਆਊਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੋਇਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਆ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਅਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣੂਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਿੰਪਟਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚੋ। ਸੋ ਵਧੇਰੀ ਅਪਡੇਟਸ ਜਰੂਰ दैन टाइम्स ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਤੰਤ ਮਠਾੜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੰਮੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ।